कि वो जिहड़े साडे नौजवान सीवेज चले गए उन्होंने इंसान नहीं समझिया जाता, जिन्हें मर्जी कानून पास कर दो। पर आप सारे जानते जिहड़े वातावरण नूं थोड़ा बहुत समझते हैं, ये इत्थे दी प्रॉब्लम नहीं, सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। और आने वाले समय दे विच ये ज़्यादा होर वधनी है। इस करके भगवंत मान होना नूं पैच वर्क करन दी जगह चाहिदा है कि वो इसकी एक सिस्टमैटिक एक तहकीकात करके मैपिंग करके कि आने वाले समय में जो बड़ा पानी आया तो उसनूं किवें रोकना। ये सारियां प्रॉब्लमां बणीਆਂ ਤਾਂ कि जिथे दरिया का घर सी वो कभी घट जाता पानी, कभी फैल जाता पानी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा के लोगों ने कब्जे करके ते ठेकेदारां ने कंस्ट्रक्शन कर ली, होर बिल्डिंगां खड़ियां कर लियां, उस दे रस्ते नूं रोकण दी कोशिश की ते वो जिहड़ा पानी आ वो फिर गुस्से च अपना तेवर दिखा रहे हैं दरिया कि मेरा रस्ता रोकोगे, आओ रोक के दिखाओ, मैं तो तुहानूं छड्डूं कुछ नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਗੇ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਾਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। हाज़र हाँ प्रोग्राम भख के मसले लैके तो साडे नाल हाज़र ने प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। स्वागत है प्रोफैसर साहब तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी। प्रोफैसर साहब आप देखिए 15 अगस्त दोबारा आ रही है। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਬਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो ये मैला ढोण नूं उहदा बैन किया गया सीगा। तुहानूं मैनूं याद है कि जो असी नवे नवे शहरां च आए सी ते उदों पिट टाइप टॉयलेट्स हुंदियां सी ते दलित औरतां आउंदियां सी, मैला सिर ते चुक के ले जांदियां सी। ये एक बहुत ही जानी घिनौनी अणमनुखी डैग्रेडिंग जिहड़ी किसी दी भी सैल्फ रिस्पैक्ट नूं थल्ले सुੱਟਣ वाली एक प्रैक्टिस सी, उहनूं बैन करता सीगा। पर उस दे एक्ट दे विच उहनूं रिविजन करके बाद विच ये सारा कुछ जिथे भी मैਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਿੰਗ जिहड़ी हत्थ नाल सफाई करन वाला काम आ उस नूं बैन किया। देश दे विच तुसीं उंज ते चंद्रमे ते जा रहे हैं यार, इसरो असीं आ फलाना करता, ਉਹ करता ਉਹ करता, गल्लां बहुत बड़ियां बड़ियां हो रही। जिहड़ी धरती की गंदगी आ उस नूं किवें दूर करना, जिहड़ी धरातल दी है, उस बारे कोई साइंस नहीं काम करती, कोई पॉलिटिशियन नहीं काम करता, कोई इन्हां दी सोच अगे नहीं जाती। ਇਹ तो एक अति शर्मिंदगी वाली गल है कि अज भी साडे देश के वर्कर जिहड़े सब तो वध सख्त मेहनत करते आ और अपनी सेहत और जिंदगी नूं जोखम च पा के साडे लई सफाई ते साफ सुथरा रहण दे प्रोविजन करते आ, उहदे मौके पैदा करते आ, वो खुद अज भी अपनी जान नूं उस तरह गवा रहे हैं। उन्हां नूं थल्ले क्यों उतारिया जांदा जदों पता है सारी गल का कि मैन होल दे विच जाके सीवरेज दे उहदे च मीथेन गैस होर जहरीलियां गैसां हुंदियां, जिस तरह खूह च भी कई बारी पुराने खूहां च वो गैस पैदा हुंदी है, उत्थे बहुत बारी बंदे मर जाते हैं। हुण इस घटना दे विच भी होया कि एक बंदा थल्ले गया, वो आया नहीं, दूसरे उन्होंने कढ़न लई हो गया, उसनूं भी गैस चढ़ गई, एक तीसरा होर गया, उन्होंने भी गैस चढ़ गई, एक चौथे ने मूँह ते रुमाल बन के तिन्नां नूं बाहर किसी तरीके नाल कढ़िया। वो रुमाल नाल किन्ना क असर किद्दां होया, फिल्टर होई होऊगी गैस, मैनूं नहीं समझ पैंदी, पर उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और तिन्नां नूं हस्पताल च लैके गया तो जिहदे चों एक दी
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਲਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 3ਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕੋਈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਬਰ 1, ਚਾਈਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਆ, ਜਹਾਲਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 38 ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-20% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ 3 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਤਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਡਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਉਬਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3000 ਮੈਤੇਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 600 ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜੋ ਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਤੇਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਕੀ ਜੋਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੀਪ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰੋਸੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ,
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਿਮਣੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿੰਗੋਲ ਹੈ, ਸਿੰਗੋਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸਿੰਗੋਲ, ਉਹ ਸਿੰਗੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਦੋਂ ਡੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਊ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਥਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਹਰ ਅਮੀਰ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਤੇ 5-7% ਦਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਗੁਰਦੀਪ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਵੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸਲਾਮ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਲੀ
ਉਂਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮਲੀ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਆ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਆ ਜੀ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਰੇਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਾਰਮਲੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੇਸਡ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਬਰਤੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਨਿਕਲ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਾਦਰ ਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੇਅਰ ਬਾਈ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ 20-25 ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ PM ਮੋਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਉਸ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CM ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾਬਾਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਰਈਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਵਿੱਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 9,500 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-21,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ 11,000 ਜਾਂ 10,500 ਸੀ, ਉਹਦੀ 22,500 ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1,500 ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ 'ਚ 1,50,000 ਰੁਪਈਆ, 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 2 ਸਾਲ 'ਚ 1,
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੇ ਰਾਹਤ, ਕੁਛ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ DA ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦ ਪੇ, LTA ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਲੋਕ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਗਿਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, NGO ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਧਾਓਗੇ ਕਦੀ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 10-15 ਸਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 60,000 ਤਨਖਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ 15 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 60,000, ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਤਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਜੌਬਸ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਥੱਲੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਦੌੜ ਪਿੰਡ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਆ, 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਓਵਰਆਲ CM ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਵੀ ਇੰਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜੇ ਸਾਉਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ 98,000 ਕਿਊਸੈਕਸ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ,
ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ 42-43 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਫਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕਿਊਸੈਕਸ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਜੀ। ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5000 ਕਿਊਸੈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਫੁੱਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਸਰਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਝੇਡਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਸਰਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇੰਚ ਨਹੀਂ 1 ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਾਰ। ਜਾਨੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਐਉਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਰਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਨੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਘੱਗਰ ਲਈ, 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ 2022 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ 2012 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਦਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋਗੇ, ਆਓ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਨੇਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹੀ ਘੱਗਰ ਦਾ।
ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾঁव ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 200 ਸਾਲਾ ਇਹਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। 5 ਮਟਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਜੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ 4 ਵਰਨਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਅਵਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤਰੀਆ, ਵੈਸ਼ਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਆਵਰਨਾ। ਉਹ 5 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਟਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਤਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਸਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਬ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 9 ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਤਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਰਦਵਾਜ JNU ਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਸਲਿੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਦੇ ਵੈਂਜੀਅਸ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਗੇ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਾਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।